तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोगों ने इंग्लिश का टेक्स्ट बुक निकाला? सगळ्यांनी इंग्लिशचं टेक्स्ट बुक काढलं? ओके, तो लास्ट टाइम का होमवर्क सबने किया? सगळ्यांनी लास्ट टाइमचा होमवर्क केला का इंग्लिशचा? कोण बताएगा मुझे? कोण सांगणार मला लास्ट टाइम कुठला लेसन घेतला होता आपण? लेसनचं नाव काय होतं लास्ट टाइम घेतलेल्या? कोण सांगणार मला? ओके स्नेहा, बताइए आप, क्या था लेसन का नाम? A honeybee shapes. वेरी गुड। क्या नाम था? अ हनी बी स्पीक्स। तो आप लोगों ने इसका किया होमवर्क? क्वेश्चन आंसर्स लिखे सब लोगों ने? सगळ्यांनी क्वेश्चन आंसर्स लिहिले का याचे? ओके, तर आता आपण नेक्स्ट जो लेसन आहे, नाही तर लेसन या पोयम जो नेक्स्ट आहे तो आपण घेणार आहोत. तर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू पोयम, पोयम नंबर 9, ड्रेस क्विकली. तर आज आपण न्यू पोयम शिकणार आहोत. तर पोयमचं नाव काय आहे? ड्रेस क्विकली. पोयम का नाम क्या है? ड्रेस क्विकली. ओके, सब लोगों ने बुक्स निकाले, टेक्स्ट बुक? ओके, चलो अब मुझे एक एक करके कौन रीड करके बताएगा पोयम? पहले कौन रीड करेगा? कौन रीड करणार पहिले? ओके, रिद्धी. रिद्धी माइक चालू कर बाळा, रीड कर पोयम. All पहिले पोयमचं नाव बोलायचं बाळा. ड्रेस क्विकली. dress quickly. हा, All your life you have यू विल, यू विल you will हॅव have to dress एव्हरी every सिंगल single day डे unless unless you should should happen happen to be sick. WHY Why? nature not Why not LEARN 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 to to do eat QUICK quick? HANG 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 YOUR clothes close the TROUSE
proper proper way. so you Will will you will will find 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 them 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 fresh 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 next next day treat 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 them you are with a Little care 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 fold fold old fold fold them them neatle neatly neatly on a chair on a chair. So Hmm? WITHOUT Without doubt a BIT bit of WORRY 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 you can dress in dress in quite a hurry by UUITE quite quite a hurry hurry THINK think uh, think think of the SL slovenly slowly goops be before before you strew true strew strew your clothing on the floor your booting on clothing 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 on the floor 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 ओके रोज घरी प्रॅक्टिस करायची सगळ्यांनी रीड करायची मग तुम्हाला पटापट रीड करता येईल ओके आता नेक्स्ट कोण रीड करणार सगळ्यांना रीड करता यायला पाहिजे पटापट कोण रीड करणार नेक्स्ट पोयम ओके तन्वी माईक चालू कर बाळा नाही एकच मिळणार नंतर लक्ष देणार all where life you have to dress you will have you will have to dress every single day unless unless you happening should should happen happen to be happen stick happen to be stick have none sick
Why not Why not learn to do it quick? quick? Hang Hang you your clothes your to the the proper proper day so you way so you find will will find them fresh next day. treat them Read them with a little little care. little care. Fold them Neatly neatly on a chair. Some so without 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 a bit of worry. worry you can dress in Quite a hurry. by Quite of a hurry. hand Think things of the slowenly lonely goops group before you straw store your clothing on the floor. floor. Okay, very good. माइक ऑफ करा. ओके, अजून कोण रीड करणार? स्पर्श. ओके, स्पर्श. Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग. The live view will यू have विल press everything day unless you should happen to be sick. Why not learn to do it quick? Hang your clothes the proper have way. प्रॉपर वे. You will find they देम them देम fresh next day. Treat them ट्रीट ट्रीट देम treat them with a little care. Fold them नीटली neatly on a chair चेयर so विदाउट without a bit of worry you can dress in with a hurry. क्वाइट Think हरी. the थिंक ऑफ think थिंक of ऑफ द the स्लोवनली गुप्स slowly groups before बिफोर you strew your
clothing on the floor. Very good. आता Thank नेक्स्ट you. नेक्स्ट कोण रीड करतय? कनिक्स, रीड कर बाळा. All yours have लाईफ, लाईफ you will have. life you will have to ड्रेस, dress every single every single day. un, Unless unless you should happen should happen to be be sick be sick when not when why not why not learn learn to do it quick 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 quick. quick. ओके, माइक ऑफ करा. स्नेहा आप रीड कीजिए आगे की पोयम. हैंग, So hang हैंग word clothes close the offer proper the proper way way so you will find will find them fish next day. treat them Eat them with a little care care. hold them Hold, hold take them them neatly little on a chair. neatly on a chair. ओके, माइक ऑफ कीजिए. नेक्स्ट आरुष, माइक चालू कर. नेक्स्ट हा पोयम रीड कर. रीड कर. सो So Daud a bite beat bit beat of bit of warning worry worry you can dress it quickly get quite a hurry quite a hurry think of the slowly
slovenly, Solemnly goops, walk goops, books before you bring strew, your clothing on the floor. ओके, माइक ऑफ करा। सब लोगों ने रीड की, सब लोगों को घर पे रीड करना है, तभी आपको रोज रीड करके आपको अच्छी तरह से रीड करना आ जाएगा। सगळ्यांनी घरी रोज रीड करायचं, तेव्हा तुम्हाला रीड करता येईल नीट। तर चला आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते या पोयम मध्ये काय दिले, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ इस पोयम में क्या बताया है। ओके, तो पहले मैं रीड करती हूँ पोयम पूरी। आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए मैं कौन से वर्ड को क्या बोलती हूँ, कुठल्या वर्डला काय प्रोनाउंसिएशन करते, क्या प्रोनाउंस करती हूँ, वो सब आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके, मेरी आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही है सबको? सगळ्यांना आवाज ऐकायला येतोय माझा क्लियर? ओके, तो चलिए, तो पोयम का नाम है ड्रेस क्विकली। क्या नाम है? ड्रेस क्विकली। ऑल योर लाइफ यू विल हैव टू ड्रेस every single day unless you should happen to be sick. Why not learn to do it quick? Hang your clothes the proper way. You so you will find them fresh next day. Treat them with a little care. Fold them neatly on a chair. So without a bit of worry, you can dress in a quite a hurry. Think of the slovenly goops before you strew your clothing on the floor. कळालं? मी सगळ्यांना वाचून दाखवली। तो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ड्रेस क्विकली। तो ड्रेस क्विकली इसका मतलब क्या है? आप लोग रोज कपड़े पहनते हो ना, करते हो ना, रोज कपड़े पहनते हो सब लोग नहाने के बाद। तो जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो अच्छी तरह से पहनना चाहिए। कैसे पहनना चाहिए? जो अच्छी तरह से को अच्छे अच्छे लगे वैसे पहनना चाहिए। और ड्रेस क्विकली यानी वो हम लोग जो ड्रेस इधर फंक्शन फंक्शन में जाने के लिए, फंक्शन जाने के लिए तभी क्या करना चाहिए? ड्रेस हम लोग क्विकली करना चाहिए। जो कपड़े तैयार होते हैं ना, ड्रेसिंग जो हम लोग पहनते हो, कपड़े पहनते हो, तभी क्या करना चाहिए? फटाक से कपड़े पहनने चाहिए। ड्रेस क्विकली यानी फटाक से कपड़े हम लोगों को ढूंढ के, जो पहनना है वो ढूंढ के निकाल कर पहनना चाहिए। तर ड्रेस क्विकली म्हणजे काय? तर तुम्ही जे कपडे घालता कुठे फंक्शनला वगैरे जायला, घरी सुद्धा रोज, ते आपण चांगले घातले पाहिजे आणि क्विकली म्हणजे लवकर। म्हणजे तुम्ही जर कपडे व्यवस्थित ठेवले तर तुम्हाला ते कपडे पटकन भेटतील आणि तुम्हाला जे घालायचे ते पटकन घालता येईल, रेडी होता येईल आणि कुठे जायचंय ते जाता येईल, तुमचा टाइम सुद्धा वाचेल। कळालं सगळ्यांना ड्रेस क्विकली म्हणजे काय? तर रोज तुम्ही तुमच्या घरातले कपडे कसे ठेवले पाहिजे? नीट ठेवले पाहिजे। बघा इथे पिक्चर मध्ये दाखवलंय, फर्स्ट पिक्चर मध्ये काय दाखवलंय? फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया है? जो लड़का है, जो बॉय है, उसके सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। उसका कबर्ड भी देखिए ठीक से अरेंज नहीं है। तो जो पहिल्या चित्रामध्ये एक बॉय दाखवलाय, त्याचे जे कपडे ते इकडे तिकडे पडलेले आहेत, कबर्ड मध्ये बघा सुद्धा नीट लावलेले नाहीयेत, कुठे बेडवर पडलेत, चेअरवर पडलेत, असेच ते कुठे पण पडलेले आहेत। तर त्यामुळे त्याला त्याचा सॉक्स नाही भेटत आहे। बघा त्याच्या हातात एकच सॉक्स आहे आणि दुसरा सॉक्स तो शोधतोय आणि त्याला तो भेटत नाहीये। आणि मग त्याला ते टेन्शन आलंय की आता मी काय घालू, दुसरा सॉक्स कसा मिळेल, असं त्याला टेन्शन आलंय। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पिक्चर में जो बॉय है उसके जो कपड़े हैं इधर उधर फैले हुए, उसने ठीक से अरेंज करके नहीं रखे हैं, कबर्ड में भी ऐसे भी रख दिए, इसलिए उसको अब इधर जाना है बाहर। तो उसको सॉक्स का एक ही सॉक्स मिल गया है, दूसरा सॉक्स नहीं मिल रहा है, उसकी जोड़ी नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो टेंशन में आ रहे हैं। तो देखिए आप लोग अच्छी
जो कपड़े इधर उधर रखेंगे, ठीक से नहीं रखेंगे, तो आप लोग को ढूंढने में तकलीफ होती है, मुश्किल होती आहे. तर तुम्ही जर कपडे इकडे तिकडे टाकले, कसे पण ठेवले, नीट घड्या वगैरे करून नाही ठेवले, तर तुम्हाला शोधायला वेळ लागतो ना. लागतो ना सगळ्यांना शोधायला वेळ. आणि कधी कधी काही भेटत नाही, पॅन्ट वगैरे असं काही भेटत नाही, तर त्याच्यामुळे त्याला सुद्धा त्यांनी कपडे इकडे तिकडे ठेवले कसे पण, आणि त्याला आता टाइम वर सॉक्स भेटत नाहीये. कळालं पिक्चरचं? फर्स्ट पिक्चर मध्ये काय केलंय त्या बॉयनी? कळालं? आता नेक्स्ट पिक्चर मध्ये बघा काय केलंय. जो बॉय आहे नेक्स्ट पिक्चर मध्ये, त्यांनी कपडे बघा कबर्ड मध्ये एकदम नीट लावलेत, घड्या वगैरे करून, शर्ट वगैरे नीट, त्यात कुठेही एकही कपडे पडलेले दिसत नाहीये. म्हणून त्याला आता जिथे पण कुठे जायचं असेल, तर तो पटकन कपडे काढू शकतो. जो कपडे म्हणजे जे त्याला शर्ट वगैरे घालायचंय, तो पटकन कबर्ड मधून काढेल आणि पटकन क्विकली, म्हणजे पटकन तो घालून, ड्रेस घालून तो बाहेर जाईल, त्याचा टाइम सुद्धा वाचेल. तो देखिए यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में क्या दिखाया है. जो बॉय है उसने अपने कपड़े जो कबर्ड में अच्छी तरह से लगाए, अच्छी तरह से घड़ी मारकर उसको अरेंज किए, इसलिए वो अभी उसे किधर भी जाना होगा तो उसको जो चाहिए वो शर्ट या पैंट जल्दी से मिल जाएगा, और वो जल्दी से पहनकर वो ड्रेसिंग करके, क्विकली ड्रेस करके वो जा सकता है. उसको कुछ मुश्किल ही नहीं आएगी ढूंढने के लिए कपड़े. इसलिए आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया, इन दोनों पिक्चर से आप लोगों को क्या समझना चाहिए कि हमेशा अपने कपड़े, जो ड्रेस है कपड़े, वो अच्छी तरह से घड़ी करके अपने कबर्ड में अरेंज करके ठीक से लगाइए. मीन्स जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब भी आपको वो क्विकली, यानी जल्दी से जो पेन आपको मिल जाएगा, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा. आपका जो ड्रेस, कपडे पहनने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. तिथे काय सांगितलंय दोन पिक्चर वरील, तुम्हाला काय समजायला पाहिजे की तुम्ही तुमचे कपडे नीट घडी घालून कबर्ड मध्ये जसे जसे अरेंज करायचे तसे अरेंज करून ठेवायचे. म्हणजे तुम्हाला कुठे बाहेर जाताना, तर तुम्हाला काही घालायचं असेल तर ते तुम्हाला पटकन मिळेल, तुम्हाला जे घालायचंय ते, आणि तुम्हाला टाइम सुद्धा लागणार नाही. तर तुमचे कपडे घालून पटकन होतील. कळायला सगळ्यांना? तर हेच तुम्हाला पोयम मध्ये सांगितलंय. ड्रेस क्विकली म्हणजे तुम्ही पटकन तुमचे कपडे कसे ठेवायचे, आणि तुम्हाला कसं पटकन ड्रेस भेटेल, आणि तुमचं पटकन तयारी होईल, आणि तुम्ही तुमचा टाइम सुद्धा वाचेल, हे तुम्हाला सांगितले. तर आता मी तुम्हाला पोयम एक्सप्लेन करते. ऑल युअर लाईफ यू विल हॅव टू ड्रेस एव्हरी सिंगल डे. तर तुमच्या लाईफ मध्ये, तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला ड्रेस, तुम्हाला कपडे घालणे हे जरुरीचे आहेत. आणि एव्हरी सिंगल डे म्हणजे रोज एक ना एक दिवस तुम्ही रोज कपडे घालता ना सगळेजण. तर सगळेजण, आपण सगळेजण रोज ना रोज कुठले ना कुठले कपडे घालत असतो, तर घालतो. आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट, आपल्याला खूप गरज आहे कपड्यांची. तर ऑल युअर लाईफ यू विल हॅव टू ड्रेस एव्हरी सिंगल डे. तर आपल्याला आपल्या जीवनात एकन एक दिवस कपडेची गरज असते. अनलेस यू शुड हॅपन टू बी सिक. आणि आजारी पडलो तरी आपण कपडे घालतो, ते भलेही म्हणजे साधे कपडे असले, तर आपण फंक्शनला जातो तर तिथे एकदम चांगले कपडे घालतो, आणि जर घरी असले तर साधे कपडे घालतो ना. तसंच आपण जर आजारी वगैरे असलो तरी पण जे जास्त साधेच कपडे घालतो, पण आपण कपडे घालतो, ड्रेस हे आपण घालतोच, घालतो ना. तर व्हाय नॉट लर्न टू डू इट क्विक. तर आपण का ते जे कपडे घालतो ते पटकन घालायला का नाही शिकलं पाहिजे? शिकायला पटकन घालता यायला पाहिजे आपल्याला. जे कपडे आहेत पटकन जर तुम्ही नीट अरेंज करून ठेवले तर तुम्हाला पटकन भेटतील, आणि तुमचे पटकन घालून होतील कपडे. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा में क्या बताया है. अपने जीवन में, अपने लाइफ में हम ऐसा हर रोज दिन, एक न एक दिन हम लोगों को ड्रेस यानी कपड़े की जरूरत होती है ना. एवरी सिंगल डे मीन्स रोज एक, रोज हर दिन हम लोग कपड़े पहनते हैं, हमें कपड़े की जरूरत होती है. अनलेस यू शुड हैपन टू बी सिक, हम लोग
बीमार भी होगे तो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग बीमार है तो कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है ना। हम लोग बीमार हो तो भी कपड़े पहनते हैं। आप लोगों को पता है, फंक्शन में जाते हैं, शादी वगैरह में, तो हम लोग तभी अच्छी तरह से कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे वाले कपड़े पहनते हैं थोड़े। और जब घर पे होते तो हमारे घर पे पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जब बीमार होते तभी भी हम लोग कपड़े पहनते हैं। तो व्हाई नॉट लर्न टू डू क्विक, टू डू इट क्विक। तो हम लोग हर रोज कपड़े पहनते हैं, तो हम लोग ये क्यों नहीं सीखना चाहिए कि वो जो कपड़े पहनते हैं, वो हमारा कपड़े जल्दी से पहन के हो जाए। मीन जो कपड़े पहनते हैं वो हमारा हमारे जल्दी पहन के हो जाए। तो कैसे हो जाएगा जल्दी पहनना? उसको टाइम कब नहीं लगेगा, जब हम लोग वो जो हमारे कपड़े हैं वो अच्छी तरह से क्या करेंगे, अरेंज करके रखेंगे, तभी हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। हम लोगों को जो चाहिए वो फटाक से मिल जाएगा और हम लोग वो पहन लेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा कळालं सगळ्यांना? फर्स्ट स्टैंजा सब लोगों को समझा? ओके, तर नेक्स्ट स्टॅन्झा बघा काय सांगितलंय. Hang your clothes the proper way, so you will find them fresh next day. Treat them with a little care. Fold them neatly on a chair. तर या स्टांजामध्ये काय सांगितलंय, तुम्हाला कपडे कसे ठेवायचे, कशी त्यांची काळजी घ्यायची हे तुम्हाला सांगितले. तर पहिले काय सांगितलंय त्यांनी, हँग युअर क्लोथ द प्रॉपर वे. तर तुमच्या कबड मध्ये तुम्ही जे हँग करता तुमचे कपडे, ते प्रॉपर वे, नीट चांगल्या प्रकारे ते तुम्ही हँग करून ठेवा. ते अँगलला लावून तुम्ही ठेवता ना तुमचं शर्ट वगैरे, तर ते कबड मध्ये नीट हँग करून ठेवा, लटकून ठेवा. सो यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे. तर त्यामुळे काय होईल, तुम्ही जर त्याला नीट कबड मध्ये हँग करून ठेवले तर तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी जे घालायचे ते तुम्हाला पटकन मिळतील. जे जो शर्ट तुम्हाला घालायचा दुसऱ्या दिवशी तो तुम्हाला पटकन मिळेल. ट्रीट देम विथ अ लिटिल केअर. ट्रीट देम विथ अ लिटिल केअर म्हणजे त्यांची तुम्ही चांगल्या प्रकारे काळजी घ्या. फोल्ड देम नीटली ऑन अ चेअर. त्यांना काय करा, फोल्ड करून चेअरवर ठेवा. ते जे तुम्हाला समजा उद्या जे घालायचे शर्ट किंवा पॅन्ट, तर ते तुम्ही काय करायचं, फोल्ड करायचं. आणि तुमचे जे चेअर वगैरे असेल, नाही तर तुमचं जे ठेवायचं कपडे वगैरे ठेवायचं जे बॉक्स वगैरे असेल त्याच्यामध्ये ठेवायचं. म्हणजे तुम्हाला उद्या जे घालायचं ते तुम्हाला पटकन भेटेल. तुम्हाला कळेल ना, मी मी जे उद्या घालणार आहे ते मी इथे ठेवलंय, ते तुमच्या लक्षात राहील आणि तुम्ही पटकन ते नेक्स्ट मॉर्निंगला दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्हाला पटकन भेटेल आणि तुमचं पटकन घालून होतील. कळलं? तो यहाँ पे क्या बताया है, हैंग योर क्लोथ द प्रॉपर वे. तो इस स्टांजा में आप लोगों को बोला है कि जो आपने कपड़े हैं वो अपने कबर्ड में अच्छी तरह से हैंग करके रखिए. सो यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे. तो आप लोग जो हैंग करके रखोगे तो आप लोगों को दूसरे दिन जो पहनना है वो जल्दी से मिल जाएगा. मीन जो शर्ट आप लोगों को नेक्स्ट, या ड्रेस होगा, शर्ट होगा, आप लोगों को जो नेक्स्ट मॉर्निंग पहनना है, तो आप लोगों को ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी ना. आप लोगों को पता होगा कि मुझे जो कल पहनना है मैंने इधर इधर रखा है या कबर्ड में हैंग करके रखा है. तो आप लोग फटाक से उसको ढूंढ लेंगे और पहन लेंगे. ट्रीट देम विद अ लिटिल केयर. और उसकी अच्छी तरह से, हमारे जो क्लोथ्स है, जो हमारे कपड़े, उसके हम लोगों को अच्छी तरह से क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए. फोल्ड देम नीटली ऑन अ चेयर. उसको क्या करना चाहिए, उनको अच्छी तरह से फोल्ड करके एक चेयर पे रखना चाहिए. या अपना जो छोटा मिनी कबर्ड होगा या बॉक्स वगैरह होगा, ड्रॉवर वगैरह होगा, तो वहां पे रखना चाहिए. तो नेक्स्ट स्टांजा सब लोगों को समजा? सगळ्यांना कळालं नेक्स्ट स्टांजा कशी कपडे कसे ठेवले पाहिजे ते त्यांनी सांगितलंय. ओके, तो त्याच्यानंतर बघा लास्ट स्टांजा काय आहे. लास्ट स्टांजा में क्या दिया है, सो विदाउट अ बीट ऑफ हरी.
you can dress a quite a hurry. Think of the slovenly groups before you strew your clothing on the floor. तर so without a bit of worry, तर थोडीशी काळजी न घेता, विदाउट बीट ऑफ वरी म्हणजे काळजी म्हणजे टेन्शन न घेता, यू कॅन ड्रेस इन अ क्वाईट अ हरी. तर तुम्ही जर हे सगळे कपडे नीट अरेंज करून ठेवले, प्रॉपर हँग करून ठेवले, फोल्ड करून घड्या करून ठेवल्या, तर तुम्हाला कुठलंच टेन्शन नाही राहणार ना, की म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून तुम्हाला लगेच भेटतील ते कपडे जे घालायचे ते. तुम्हाला कुठलं म्हणजे जर कुठलं काही भेटत नसेल, जसं त्या बॉयला पिक्चर मध्ये एक सॉक्स भेटत नाहीये, तसं त्याला टेन्शन आलंय, इथे आले ना टेन्शन, तसं तुम्हाला टेन्शन येणार नाही, कारण तुम्ही जर कपडे नीट ठेवले वगैरे करून, तर तुम्हाला विदाउट अ बिट ऑफ वरी यू कॅन ड्रेस इन अ क्वाईट हरी. जो थोडंसंही टेन्शन नाही येता, तुम्ही काय करणार, पटकन तुमचा ड्रेस घालू शकता घाईघाईमध्ये, आणि तुमची जे तयारी आहे ती पटकन होईल. थिंक ऑफ द स्लोवनली ग्रुप्स बिफोर यू स्ट्रू युअर क्लोथिंग ऑन द फ्लोअर. आणि तुम्हाला बघा कधी कधी राग म्हणजे जर तुम्हाला कुठले कपडे आवडले नाही, राग वगैरे आला, तर तुम्ही काय करता, कपडे फेकून देता ना फेकून. काही जण देतात की मला हा नाही घालायचा आणि फेकतात. तर काय बोलतोय जो पोएट आहे तो काय बोलतोय, तर तुम्ही असे जे स्लोवनली ग्रुप्स, स्लोवनली ग्रुप्स म्हणजे काय, जे असेच असतात जे नीट कपडे घालत नाही, त्यांना जे नीट म्हणजे बॅड मॅनर्स असतात, ते नीट वागत नाही, असेच चांगले कपडे घालत नाही, असेच राहतात कसे पण. तर त्यांनी जरा विचार करायला पाहिजे, तुमचे जे कपडे आहे तुम्ही जर फ्लोअरवर फेकायच्या आधी, जमिनीवर फेकायच्या आधी त्यांनी काय करायला पाहिजे, थोडासा विचार करायला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलंय. तर कधीही तुमचे जे कपडे आहे ते तुम्ही खाली जर फेकले नाही रागात वगैरे, कारण ते आपल्याला खूप गरजेचे आहेत. जर ड्रेसच नसेल तर तुम्ही काय घालणार, आणि ड्रेसमुळेच आपण एकदम आपली पर्सनॅलिटी आपण चांगले दिसतो. जर तुम्ही नीट ड्रेस केला नाही, तुम्ही कसेही कपडे घातले, तर तुम्हाला लोक बोलतील का, हा गुड बॉय दिसतोय या गुड गर्ल दिसते. तर ड्रेस आपण जर नीट घातला तरच आपण चांगले दिसतो ना. तर असे आपण कधीही आपले जे कपडे आहेत ते रागाने वगैरे जमिनीवर फेकले, कुठेही फेकायचे नाही. त्यांची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे, त्यांना नीट फोल्ड करून त्यांची केअर घेतली पाहिजे. कळालं सगळ्यांना. तो यहाँ पे क्या बताया इस लास्ट स्टैंजा में, तो आप लोग सब लोग, आप जब अपने जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह से फोल्ड करके कबर्ड में है रखेंगे या हैंग करके रखेंगे, तो आपको कौन सा भी टेंशन, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको टेंशन नहीं होगा कि हाँ मेरा एक मीन्स आपके कपड़े मिसिंग होने की नौबत ही नहीं आएगी। आपको फटक से अपना मिल जाएगा और आप लोग रेडी हो जाओगे। तो उसके बाद और क्या बताया है, थिंक ऑफ द स्लोवनली ग्रुप्स बिफोर यू थ्रू योर क्लोथिंग ऑन द फ्लोर। तो स्लोवनली ग्रुप्स यानी जो अच्छे, जो अनटाइडी होते, जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, कैसे भी रहते, उनका ड्रेसिंग अच्छा नहीं होता, तो वो लोग क्या कैसे भी रहते हैं ना, तो उन लोगों ने क्या बोला है, तो जो लोग है जो कैसे भी रहते हैं, वो कभी कभी अपने जो कपड़े वो फ्लोर पे फेंक देते। तो उनको बोला है पोएट ने, आप लोग पहले कपड़े जो अपने कपड़े है वो फ्लोर पे फेंकने से पहले सोचा करो। क्या करो, सोचा करो, क्योंकि ये जो कपड़े, ये जो क्लोथ्स है वो अपने को बहुत क्या है, उस उनकी जरूरत है, उनके बिना हम लोग नहीं रह सकते। आप लोग अच्छी तरह की ड्रेस पहनेंगे, अच्छे तरह के कपड़े पहनेंगे, तभी आप अच्छे दिखोगे ना। या जो धुला हुआ नहीं होगा, खराब होगा कपड़ा, वैसे कपड़े पहनेंगे तो सब लोग आप लोगों को कैसे समझेंगे, आप लोगों से कोई बात भी नहीं करेगा। हम लोग भी नहीं करते ना, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनता है उससे हम लोग भी, उस गर्ल या बॉय से हम लोग भी बात नहीं करते, वैसे आपसे भी नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों को हमेशा जो अपना ड्रेस है वो अच्छा क्लीन होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए और उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए। ओके, सब लोगों को समझा, ड्रेस वीकली सगळ्यांना कळालं पोयम।
काही कमेंट्स करायचे नाहीये, फक्त मी जे क्वेश्चन विचारले तेच कमेंट्स करायचे. चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करायचंय. केदार धर्माधिकारी, काही ते नंबर्स वगैरे का लिहिताय तुम्ही? ओके, तो सगळ्यांना कळालं? तो सब लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क में लिखना है. ओके, जो क्वेश्चन आंसर है वो होमवर्क में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? लिस्ट एट लीस्ट 5 things that we have to do all your life. For example, comb one's hair or take a bath shower. In a list, tick off things that you are able to do properly, quickly. Talk to your parents. तर ह्या काय सांगितले तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये? तुम्हाला रोज तुम्ही जे करता, जे काम काय काय करता, तर ते 5 गोष्टी तुम्हाला द्यायला सांगितले. जसे आता तुम्ही काय करता, केस विंचरतात, आंघोळ करता, असे कुठले काम आहे तुम्ही जे रोज करता? काय काय करता अजून? कॉम हेअर्स, टेक अ बाथ, अजून काय करता? असे काय कुठले कुठली कामं करता ते तुम्ही लिहायचंय. आणि त्याच्यातलं कुठलं काम तुम्ही पटापट करतात, क्विकली करता आणि नीटनेटकेपणा करतात, तर असं तुम्ही लिहायचंय. ओके, कळालं? फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, जो आप लोग रोज के अपने लाइफ में 5 थिंग, जो कौन से भी 5 काम करते हैं, जैसे हमारे हेयर कॉम करना या नहाना, ऐसे कुछ 5 जो काम हो गए, वो आप लोगों को लिखना है. और बाद में उसको लिस्ट में क्या करना है? टिक ऑफ करना है. किसको टिक करना है? जो आप लोग अच्छी तरह से, जो काम आप लोग अच्छी तरह से और क्लीन नीटली क्विकली करते हो, फटाक से और प्रॉपरली करते हो, तो उसके सामने क्या करना है? टिक करना है. ओके, समझा? फर्स्ट क्वेश्चन कळालं सगळ्यांना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. इन द फॉलोइंग चार्ट्स राइट ऍटलीस्ट 2 एक्झाम्पल्स ऑफ इच. तर इथे तुम्हाला खाली चार्ट्स दिलाय, त्याच्यामध्ये जे चार्ट्स मध्ये जे करायला सांगितले त्याचे 2-2 एग्जाम्पल लिहायचे. जो चार्ट्स है उस वहाँ पे कुछ आप लोगों को एक्टिव करने के लिए बोला है, तो उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखना है. फर्स्ट देखिए क्या है, थिंग्स आई डू विदाउट फेल. तो आप लोग जो थिंग्स है, जो काम कुछ होगा, काम जो विदाउट फेल यानी उसमें कुछ गड़बड़ ना होकर, ऐसे काम जो आप लोग 2 काम जो अच्छी तरह से करते वो लिखना है. जे तुमच्या जे काम असतील, जे रोज करत असतील, त्याच्यामध्ये काही गडबड न होता जे तुम्ही चांगल्या प्रकारे काम करता, ते 2 नावं लिहायचे, एक्झाम्पल लिहायचे. थिंग्स आय फॉरगॉट टू डू, जे रोज काम तुम्ही करायला विसरतात, 2 काम, म्हणजे जे 2 काम तुम्ही करायला रोज विसरता ते तुम्ही लिहायचंय. जो 2 काम आप लोग करने के लिए भूल जाते, ऐसे 2 काम लिखने, एग्जाम्पल्स लिखने. थिंग्स आई लाइक टू डू, आप लोगों को जो काम अच्छा लगता है करने के लिए, वो एग्जाम्पल्स लिखने हैं. थिंग्स आई डोंट फील लाइक टू डूइंग, जो काम अच्छा नहीं लगता करने के लिए, उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. थिंग्स आई कैन डू वेल, और जो काम आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हो, मीन्स कॉम हेयर्स, आप लोग खुद के हेयर अच्छी तरह से कॉम कर लेते होगे, तो उसको इसमें लिखना है. थिंग्स आई कैन डू वेल मीन्स हम लोग अच्छी तरह से कॉम कर लेते हैं. तो थिंग्स आई कैन डू वेल, और जो आप लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, उसके 2 एग्जाम्पल इसमें लिखने हैं. समजलं सगळ्यांना? सेकंड क्वेश्चन आला सगळ्यांना? उसके बाद देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग अँड सर्कल द थिंग्स दॅट द ग्रुप्स विल डू. तर जे ग्रुप्स असतात, म्हणजे जे नीट बॅड असतात, म्हणजे जे त्यांना त्यांचे बिहेवियर चांगले नसतात, त्यांचे हॅबिट्स चांगले नसतात, तर त्यांना ग्रुप्स बोलतात. जो ग्रुप्स यानी क्या होते, जो पर्सन जो अनटाइडी होता है, अच्छी तरह से नहीं दिखता, कैसे भी कपड़े पहनते, उनके हैबिट्स अच्छे नहीं होते, उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते, तो जो जो वो लोग जो जो काम करते हैं उसको क्या करने के लिए बोला है? क्या करने के लिए बोले? सर्कल करने के लिए बोला है. तो देखिए, स्पीक विथ देयर माउथ फुल.
कवर द माउथ वेन दे स्नीज, तो कवर द माउथ वेन दे स्नीज, तो हम लोग करते हैं ना जब हम लोगों को स्नीज आती है, यानी अ, खा खांसी वगैरह आते तो हम लोग कवर करते ना माउथ, तो वो लोग नहीं करते। तो पुट द मनी मडी फुटप्रिंट्स ऑन बेड, तो ये वाला सेंटेंस, ये जो ए पुट द मडी फुटप्रिंट्स ऑन द बेड, इसको सर्कल कर सकते हैं क्योंकि ये बैड मैनर्स है। जो अपने फुटप्रिंट्स है यानी मडी, यानी चिक चिखलात भरलेले आपले पाय असतील तर ते बेडवर घेऊन गेले तर ते मडी गुप्स लोक करू शकतात, तर त्याला तुम्ही सर्कल करायचं. ओके, कळालं. आणि फोर्थ क्वेश्चन मध्ये काय आहे, राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स, तर रायमिंग वर्ड्स लिहायचे तुम्हाला पोयम मधून. तर बघा कुठले कुठले रायमिंग वर्ड्स आहेत. ड्रेस, अनलेस, सिक, वीक, वे, डे, केअर, चेअर, वरी, हरी, बिफोर, फ्लोअर, तर असे रायमिंग वर्ड्स लिहायचे आहेत. आणि क्वेश्चन नंबर 5 काय, मेक दी न्यू वर्ड्स बाय ऍडिंग एल वाय, तर तुम्हाला इथे जे वर्ड्स दिलेले आहेत त्याच्यावरून न्यू वर्ड्स बनवायचे आहेत, त्याला एल वाय लावायचं शेवटी, उसको एल वाय लगाना है, ऐड करना है उसमें. तो स्लो का स्लोली, नाइस का नाइसली, प्रॉपर का प्रॉपरली. समझा सब लोगों को होमवर्क, सगळ्यांना कळालं होमवर्क. ओके, तो अभी हम इंग्लिश मीडियम का लेते, सॉरी मराठी मीडियम का लेते हैं. तो चलिए फटाक से, तर मराठी मीडियम स्टुडंट सेमी इंग्लिश आहेत ना क्लासमध्ये. तर इंग्लिश मीडियम स्टुडंट तुमचा आपण लास्ट टाइम काय बघितलं होतं, प्रिया इन द विलेज. जी प्रिया आहे ती विलेज मध्ये राहते आणि तिचा आपण पाठ घेतला होता. तिने तिच्या ग्रोसरी शॉप बद्दल सांगितलं होतं आणि स्कूल बद्दल सांगितलं होतं. आता आपण बघायचं रिया इन द सिटी टू. जी रिया आहे ती सिटी मध्ये राहते, शहरात राहते, आणि तिचा पार्ट 2 आपण बघूया. तिने काय सांगितलंय याच्यामध्ये, तर लिसन केअरफुली, लुक इनटू युअर बुक अँड से विथ मी. काय करायचंय, काळजी लक्ष देऊन ऐकायचंय आणि माझ्या पाठीमागे बोलायचंय. ओके, सगळ्यांना दिसतंय ना बुक. ओके, तर बघा मी तुम्हाला रीड करून दाखवते, सगळ्यांनी लक्ष द्या. There is a grocery shop near my house. There we buy grain, oil, salt, sugar, biscuit, and many other things. Can you name them? I am. तर इथे काय सांगितलंय, There is a grocery shop near my house. There we buy grain, oil, salt, sugar, biscuit, and many other things. Can you name them? तर इथे रिया काय बोलते, ती सिटी मध्ये राहते, शहरात राहते, तर ती काय बोलते की माझ्या घराच्या साईडला, घराच्या जवळच काय ग्रोसरी शॉप आहे, किराणाचं दुकान आहे, ग्रोसरी शॉप आहे. तर तिथून आम्ही काय काय विकत घेतो, ग्रेन्स धान्य, ऑइल तेल, सॉल्ट मीठ, शुगर साखर, बिस्किट्स बिस्किट्स आणि काय भेटतात किराण्याच्या दुकानात, ग्रोसरी शॉप मध्ये येतो. तर काय 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 घेऊ शकतो, कोण सांगणार मला नाव, किराणाच्या दुकानात अजून काय काय घेऊ शकतात तुम्ही, चला कोण सांगणार मला, ग्रोसरी शॉप मधून तुम्ही काय काय बाय करू शकता अजून, कोण सांगणार मला. मराठी मीडियम स्टुडंट सेमी इंग्लिश नाव लिहा पटकन, कोणाला येते. काय काय घेऊ शकता तुम्ही ग्रोसरी शॉप मधून अजून. मसाले वगैरे घेऊ शकता तुम्ही, अजून काय सॉस वगैरे घेऊ शकता ना, तर ते सगळं तुम्ही लिहायचंय. ओके, आता नेक्स्ट बघा काय सांगितलं त्यांनी, आय एम इन द स्टँडर्ड 3, आय गो टू स्कूल बाय बस,
We learn Marathi, English, mathematics, and study our environment in the school. Our English textbook is called My English Book 3. तर इथे नंतर तिने स्कूल बद्दल सांगितले रियानी. आय एम इन अ थर्ड स्टँडर्ड. तर ती जी रिया आहे ती थर्ड स्टँडर्ड मध्ये आहे. अँड आय गो टू स्कूल बाय बस. ती स्कूलला बसनी जाते. वी लर्न मराठी, इंग्लिश, मॅथमॅटिक्स अँड स्टडी आवर एन्व्हायरमेंट इन द स्कूल. आणि तिच्या स्कूलमध्ये कुठले कुठले सब्जेक्ट शिकवतात? मराठी, इंग्लिश, मॅथमॅटिक्स, स्टडी आवर एन्व्हायरमेंट मीन्स एन्व्हायरमेंटल स्टडीज, असे ते लँग्वेजेस सब्जेक्ट त्यांच्या स्कूलमध्ये शिकवतात. आवर इंग्लिश टेक्स्टबुक इज कॉल्ड माय इंग्लिश बुक 3. आणि त्यांच्या इंग्लिश बुकचं नाव काय आहे? टेक्स्टबुकचं माय इंग्लिश बुक 3. कळालं सगळ्यांना? रिया इन द सिटी. कळालं का? मराठी सेमी इंग्लिश स्टुडंट तुमच्यासाठी चालू आहे. कळालं का तुम्हाला? रिया इन द सिटी 2. रिप्लाय करा चॅट बॉक्स मध्ये. ओके. तर तुम्हाला होमवर्क आहे पेज नंबर 12 आणि पेज नंबर 13. तर काय पेज नंबर 12 मध्ये बघा काय करायचंय तुम्हाला? जॉईन द सेम वर्ड्स विथ द लाईन. जे सेम वर्ड्स दिसत आहे. पहिला वर्ड काय इथे डॉग आहे. तर इथे नेक्स्ट मध्ये डॉग कुठे दिसतोय वर्ड? जी डॉग तिथे लाईननी तुम्ही जॉईन करायचंय. नंतर फिशला तुम्ही जॉईन करायचंय. मॅनला जॉईन करायचे. असे जे सारखे वर्ड्स दिसत आहेत ना त्याला जॉईन करायचे फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये. सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय करायचंय? जॉईन द सेम लेटर साइन. जिथे सेम लेटर्स दिसत आहेत टी, जिथे नेक्स्ट त्याच्यामध्ये टी दिसते त्याला जॉईन करायचे, मॅच करायचे. थर्ड थर्ड क्वेश्चन मध्ये बघा काय करायचंय? स्पॉट द लेटर इन द वर्ड्स, जॉईन द सेम लेटर. तर काय करायचं? डी. डी हा लेटर कुठे कुठे दिसतोय? कुठल्या कुठल्या वर्ड मध्ये? डॉग मध्ये, डॉक्टर मध्ये, बेड मध्ये पण आहे, बंडल मध्ये पण आहे, डर्टी मध्ये. तर तुम्ही जिथे डी फक्त जॉईन करायचंय. डी 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 फक्त जॉईन करायचंय. कळालं? पेज नंबर 12 कळालं सगळ्यांना? होमवर्क करायचंय. पेज नंबर 12 कळालं का सगळ्यांना? होमवर्क करायचंय. ओके. आणि पेज नंबर 14 वर बघा काय दिलंय? इथे रीड करायला सांगितलंय हे लेटर. काय? DMN. ते सगळ्यांनी रीड करायचंय आणि हे ट्रेस करायचंय, हे काढायचंय. ओके. तर सगळ्यांना कळलं? होमवर्क काय? मराठी सेमी इंग्लिश स्टुडंट पेज नंबर 13 आणि पेज नंबर 12 आणि पेज नंबर हे 2 पेज मराठी मीडियम सेमी इंग्लिश तुमचा होमवर्क आहे. आणि इंग्लिश मीडियमचा काय होमवर्क आहे? हे क्वेश्चन आन्सर सगळ्यांनी बुक मध्ये लिहायचे. ओके. तर चला क्लासचा टाइम सुद्धा झालेला आहे. तुम्ही क्लास लेफ्ट करू शकता. बाय एव्हरीवन. बाय बाय टीचर. बाय 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 टीचर. बाय मिस. बाय बाय टीचर. बाय टीचर. बाय.